嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月15号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1208天，也是乌军进入库尔斯克的第214天。就在今天，乌克兰总统泽连斯基他在晚间发言，他说这么几个信息。第一个，他说我们继续将自己的人民从俄罗斯囚禁中解救出来。他说就在刚才，国防部长乌贝罗夫向我做了汇报，我们讨论了谈判工作、国防开支和军工生产问题。泽连斯基还谈到了北部战场的问题。他说，在苏梅地区，我们的部队正逐步将占领者逼退。泽连斯基还说了，德国国防部长鲍里斯·皮斯托留乌斯访问基辅，相关情况咱们看一看泽连斯基自己他是怎么说的，大家看视频。Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні продовжили повернення наших людей з російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились в Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісті. Важливо перевіряти кожне прізвище. Всю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний всім, хто допомагає повертати наших. Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова. Ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони, на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям, тут і зараз, і довгостроково. Була сьогодні доповідь головкома Сирського, фронт, передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу. Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників. Нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, санкції проти російських банків, всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватись до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись. Такий тиск, з яким вони не зможуть житись. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир. Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції, дати більше захисту нашим містам, нашим українським громадам. Я вдячний Німеччині, канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується. Готове допомагати надалі. Німеччина – один з лідерів в підтримці. Ми цінуємо, що коли Німеччина обіцяє, це справді реалізовується. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! 我们都说了，最近乌克兰的安全局马柳克非常引人注目，做了很多让世界震惊的，让这个以色列的摩萨德都顶礼膜拜的什么驻网行动。但是久负盛名的乌克兰的情报总局也没闲着。布达诺夫最近也是小试他的这个身手。乌克兰的情报总局在扎波罗热俄战区发现并摧毁了俄罗斯的防空系统。
乌克兰国防部现役作战部无人机作战人员在扎波罗热地区临时占领区发现并摧毁了俄罗斯侵略者昂贵的防空系统。根据乌克兰方面说法，以下是俄罗斯防空被摧毁的这个系统：由山毛榉 M3 防空系统、S300B 防空系统的雷达一部分，以及铠甲防空系统。乌克兰人还向外提供了视频，这个视频在网上也很多，大家去看一看。视频展示了乌克兰无人机躲避俄罗斯防空系统导弹的这个惊人动作，以及成功对占领军防空系统进行火力打击的场景。这两天啊，这个以色列对伊朗发动了这个叫狮子的力量先发制人的打击，伊朗也对以色列进行回击，中东局势陡然升级，这个对俄乌战争也有一定的影响。泽连斯基说，以冲突升级将不利于乌克兰。6月14号，乌克兰总统泽连斯基表示，以色列和伊朗冲突升级可能对乌克兰产生负面影响。泽连斯基担心这将减少美国对基辅的援助，因为华盛顿不得不将更多的武器支援给以色列。泽连斯基在接受媒体采访时说，事实上，伊朗正通过向俄罗斯提供武器和技术，积极与我们作对，这使他们成为一个严重威胁。即便如此，我们并不寻求局势升级。这个政权通过提供武器和技术支持，助长了俄罗斯的侵略。伊朗利用其石油收入资助战争活动。实际上，泽连斯基的担心并不是空穴来风，并不是没有理由。因为泽连斯基前一阵子已经说了，他跟美国的前一任国防部长鲍威尔、奥斯汀已经谈过了，美国要援助乌克兰2万枚专门对付沙赫德无人机的导弹。结果事后这个导弹被用往中东干什么？实际上就是援助给以色列，专门用来对付伊朗的沙赫德无人机。你不管怎么说，它都影响了俄乌战场，给乌克兰的援助就少了。美国顾得上以色列，他就顾不上乌克兰。目前就这么个状况。但是这个事情有得就有失，有失就有得啊。由于伊朗和以色列现在正在互相报复，中东局势陡然升温，导致伊朗对俄罗斯的支持那恐怕也会直线下降。比如说，由于对以色列要加强支持，那美国就对乌克兰的支持下降。同样的，由于自身需要，那伊朗对俄罗斯的支持也会下降。所以说，据媒体报道，伊朗正在停止对俄罗斯所有武器供应。你比如说，沙赫德无人机虽然俄罗斯自己有生产线在生产，但是有很多部件还得从伊朗进口，它的动力装置有很多需要从伊朗进口，比如说发动机，还有微型喷气机。那伊朗为了满足自身的需求，它要对以色列进行空袭，所以这些东西它就没有办法满足俄罗斯。所以说，对乌克兰来说这个都是有利有弊并且泽连斯基说，以色列向美国交付了一套爱国者飞弹系统，目前正在进行现代化升级和改造，尚未抵达乌克兰。也就是说，前一阵子咱们说以色列驻乌克兰的大使说了，援助乌克兰爱国者导弹系统。那泽连斯基也出来，他澄清这一套爱国者飞弹系统正在美国接受升级改造。那升级改造目的是什么呢？那还是为了提供给乌克兰。早晚的事啊。根据防务快报报道，俄罗斯以新型沙赫德天竺葵3无人机袭击基辅，该战机速度可达550至600公里每小时。一架不明身份的喷气式无人机被击落，残骸中发现了一些细节，表明该战机是天竺葵-3型。什么意思？也就是俄罗斯尽量使用自己仿制的沙赫德无人机。这个从侧面说明伊朗对俄罗斯的支持正在减弱。这个就是泥菩萨过河自身难保，他已经被以色列打得不行了。他正希望俄罗斯给他提供什么 S400、S500 防空系统，但是遗憾的是，俄罗斯连自己的国土他都保护不了，俄罗斯自己都缺防空系统，俄式防空系统什么 S400，那证明在战场上不好用。大家也知道，去年以色列对去伊朗德黑兰参加什么活动的哈马斯的政治领袖哈尼亚
采取这个斩首行动，定向爆破把他下榻的宾馆，他那个房间给炸了。伊朗怒了，扬言要报复。他报复之前，他先找俄罗斯，结果绍伊古就带着4架伊尔76运输机，据说运输的都是 S300、S400 这种防空系统到伊朗。结果这一次以色列对伊朗的核设施进行打击，这些系统似乎没有起到任何作用。伊朗一共出动了200多个架次的 F-35战斗机，这个飞行如入无人之境，只能说明这些苏式的防空系统它用来表演用的，主要是对国内的老百姓主要对伊朗的老百姓或对俄罗斯的老百姓，甚至是朝鲜的老百姓，主要给他们自己看的。以色列出动了200多架次，第一批次头一天晚上打击伊朗的核设施，就出动了200多架次的 F-35战斗机。而且最可气的是，因为从以色列飞到伊朗超过了 F-35的这个距离，所以它必须要空中加油。人家 F-35的空中加油是在伊朗的上空完成的。我看了媒体报道，这个就是叔叔能忍，婶婶忍不了，这纯粹是欺负人。可是不仅在伊朗实施轰炸，扔钻地弹，完了再扔完之后还在那儿空中加油，再飞回这个以色列，你说这气人吧？伊朗可是把自己的天空的安全全部交给这些俄式防空武器，结果这些俄式防空武器都在睡大觉。有媒体报道说，乌克兰有损型导弹，就是弹道导弹，已经成功通过实战测试，摧毁了300公里外的俄罗斯目标，目前正在进行批量生产阶段。该导弹的弹头重480公斤，也可以研发射程达700公里的增程型。说不好听点，这个有点类似于山寨金牛座。但是后来据说泽连斯基就辟谣，乌克兰的这款弹道导弹还没有进行实战测试。这个我在昨天节目已经说过了德国的金牛座让整个俄罗斯的高层，尤其是五夫一娃一金夜不能寐，非常紧张。因为这个金牛座以及山寨金牛座或者金牛座的高仿，说来说去都是本着让领导先走的这么一个策略，这么一个宗旨，所以对俄罗斯的高层是非常不友好。它不像什么其他的导弹，风暴阴影、斯卡普、战术导弹，都是对前线的小兵形成威胁，构成杀伤。对在后方的躲在那地堡里面的这发动战争的这些人来说，没有什么威胁，威胁很小。但是这个金牛座不一样，金牛座是专门用来问候五夫一娃一金这样的战争发动者的。所以说这个金牛座的一举一动牵扯着俄罗斯高层的心，他们夜不能寐。就在德国人和乌克兰人互相拉扯之中，很有可能乌克兰山寨金牛座也很快要面世了。虽然泽连斯基也否认，我想这个都是一种策略就是让俄罗斯人保持一个高度的紧张。弹头480公斤，飞行距离是可以达到700公里，这不就是金牛座吗？根据路透社报道说，G7集团准备在美国退出的情况下降低俄罗斯石油价格。欧洲国家正寻求将油价从每桶60美元降至每桶45美元。加拿大、英国以及日本都发出了正面的信息。同时这个魏玛加国家准备加大对俄罗斯的制裁压力。德国、法国、意大利、波兰、西班牙和英国，也就是魏玛加外长以及欧盟高级代表表示，他们准备加大对俄罗斯的经济压力，以迫使其和谈。部长们在6月12日罗马会议后发表联合声明中报道了该消息。部长们重申坚定不移支持乌克兰、乌克兰人民民主、安全、主权、独立以及乌克兰在国际公认边界的领土完整。该声明称，一个强大、独立和民主的乌克兰对于欧洲大西洋地区的稳定与安全至关重要。我们欢迎美国领导的和平努力以及乌克兰与俄罗斯之间最近举行的会谈，说这是根据包括联合国宪章在内的国际法实现全面、公正和持久和平的一个步骤。欧洲
将继续为这些努力做出贡献，并随时准备根据联合国宪章的原则支持和平协议的实施。这个部长们谴责俄罗斯最近对乌克兰城市和乌克兰平民发动的大规模袭击，这显然违反了国际法。外交官们强调，他们随时准备通过进一步制裁对俄罗斯施加更大压力，并防止其规避制裁。我们随时准备迅速实施新的措施，特别是在能源和银行领域，以削弱俄罗斯继续发动侵略战争的能力，确保乌克兰处于公正持久和平的最佳位置。我们承诺冻结俄罗斯在我们国家的所有国有资产，直到俄罗斯停止侵略并对其造成损失作出赔偿。声明指出，公正持久和平必须包括为乌克兰提供充分的安全保障，首先是建立一支强大的乌克兰军队和国防工业。为此，在跨大西洋团结的基础上，欧洲将与乌克兰合作，提出加强乌克兰武装部队的倡议。声明称，我们随时准备加大支持力度，特别是加强与乌克兰的防务合作，并探索我们支持乌克兰融入欧洲大西洋一体化相一致的其他安全和防务合作模式。我们将继续这一问题与美国合作。什么意思？就欧洲那一块既有北约，北约的组织也不一样，是军事组织，完了也有欧盟，欧盟是个经济组织，覆盖范围又不一样，还有小北约。那现在根据历史原因，它还有一个叫魏玛加，这魏玛加是德国、法国、意大利、波兰、西班牙和英国这么几个国家，他们叫魏玛加，又是个小圈子，他们就是不同的一些国家的集合。魏玛加小圈子，他们召开这个会议，他们达成共识，要不遗余力，不惜一切代价支援乌克兰，就这么简单。要加大对俄罗斯的制裁。我们看有媒体报道说，俄罗斯可能在秋季袭击波罗的海国家或者基辅，也就是有可能到了秋天，俄罗斯要发动更大的进攻，不是进攻乌克兰的基辅，就是袭击波罗的海国家。我想符合普京的这种性格，因为他忍不了加里宁格勒是块飞地，很有可能对波罗的海3个国家，比如立陶宛实施闪电打击。媒体报道说，俄罗斯已开始使用伊尔76运输机向白俄罗斯运送军用物资。据媒体报道，立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚正在制定一项联合计划，以应对这一威胁，从而进行大规模撤离。所谓的西方2025俄白军事演习将于9月举行。泽连斯基曾多次警告称，俄罗斯正在谋划一些事情，这些演习可能成为袭击基辅或波罗的海国家的掩护。就是上一次2022年2月24号袭击乌克兰，这不就是演习吗？在俄乌边境举行演习，最后悍然发动特别军事行动，实际上就是侵略。现在故伎重演，又把部队物资运到白俄罗斯，说在那儿演习，很有可能从那儿要发动对波罗的海3国的突然袭击。有很多人认为这是不可能，但是没有什么不可能的。普京很有可能就趁这个机会下赌注，他就赌北约不敢动，北约害怕他的核武器。但是有媒体报道说，白俄罗斯的卢卡申科很明显已经感觉到害怕，说卢卡申科已经感觉到了压力，并将训练从乌克兰边境移开。泽连斯基说卢卡申科明白，在我们朝着库尔斯克方向迈出步伐之后，如果我们感到有威胁，我们将做出相应的反应。泽连斯基意思就是说，如果乌克兰感觉到有可能俄罗斯从白俄罗斯出兵，那么乌克兰有可能就是突然袭击这白俄罗斯。卢卡申科已经感受到这个危险，所以说他把演习以及一些军事训练从乌克兰的边境已经移开了。卢卡申科已经感受到这个杀气。6月14号，这个乌克兰总统泽连斯基表示，他说五角大楼负责人郝格塞斯关于切断对乌克兰武器供应的言论正在打击乌克兰公民的士气。泽连斯基在接受媒体采访时发表了上述言论。泽连斯基表示，美国国防部长郝格塞斯关于削减美国
对乌克兰军队援助预算的言论，比子弹更令人痛心。他表示，乌克兰可能被孤立的可能性让人感到非常痛苦，这绝对不会鼓舞人心。五角大楼负责人郝克塞斯最近宣布了对2026年预算的修正，美国决定削减向乌克兰提供新武器的采购资金。此前有消息称，五角大楼负责人郝克塞斯在参议院拨款小组委员会听证会上表示，乌克兰和平对美国有利，符合美国国家利益。他还强调，和平解决俄乌冲突将使美国强大，并加强美国在国际舞台上的地位。关于对援助乌克兰的态度，美国国内无论是民主党、共和党还是共和党内部现在意见都非常分裂。特朗普以及他的小团伙现在是想从这个俄乌战争中脱身，要抽身。但是毕竟美国还有一帮人，他们是在坚定的支持乌克兰，反抗俄罗斯的侵略。你比如说，美国的乌克兰事务特使凯洛格，他目前看还是坚定支持乌克兰，支持对俄罗斯的反抗。凯洛格说，他说自亚伯拉罕·林肯以来，还没有哪位美国总统做过泽连斯基正在做的事情。他正在自己的土地上为国家主权而战，打一场关于国家存亡的战争。你必须理解他们所面临的处境。我们再结合英国英国首相斯塔默说，他说英国不会在没有美国提供空中掩护的情况下向乌克兰派兵维护冲突解决后的安全。此前彭博社援引消息人士的话报道称，美国拒绝为英法计划在战后乌克兰部署安全保障力量提供防空系统支持。斯塔默在接受彭博社采访回答在冲突结束后是否准备在没有美国空中掩护的情况下向乌克兰派兵这一问题时说，我始终在说需要美国的保护。确实，最近一段时间已经听不见什么志愿者联盟，不是斯塔默和马克龙两个人不是搞了一个志愿者联盟吗？有愿意向乌克兰派兵的国家已经组织起来开了2次会了，但是到现在2个月过去了，没有任何动静，是不是意味着欧洲已经放弃乌克兰呢？我认为恰恰不是，包括美国在内，你很难说他们不是在诱骗或者在误导地波老人。我们老说地波老人加仓，地波老人为什么加仓？因为他不停的受到误导，他们就觉得再坚持一下，再加把力，再努把力，乌克兰就不行了。你看看现在乌克兰，本来这个地波老人是他心灰意冷，因为遇到了拜登一直可以说在跟地波老人在拔河，乌克兰在跟地波老人拔河，但乌克兰力量稍微弱一点，那拜登就给乌克兰加点力量，给点武器。一旦双方势均力敌，那拜登他就不管了，看热闹。一旦乌克兰不行了，他又加点武器，时间长了，地波老人就发现不对，所以他就有了要跟美国谈判，要停火。结果特朗普一上台特朗普改变了策略，这是我个人认为，就是特朗普他现在表现出完全不理乌克兰，乌克兰是你欧洲的事情，你们欧洲人支持就支持，你们欧洲支持不了，那你们自己想办法。总之，美国要从俄乌战争中要抽身，这个让地波老人又看到了希望，因为地波老人发现这个欧洲不行，欧洲他即便是嘴上团结，但毕竟这欧洲他已经80年没打过仗了，他那个军工早就荒废了。虽然技术有，但毕竟人家转化成炮弹，转化成导弹，转化成无人机，那还需要时间，还需要不是那么一句话的事。所以美国一转身，让地波老人又看到了希望，所以他又要扩军，又要加大力度，又要一鼓作气，要在乌克兰取得更大的成果。谈判桌上拿不到，那就靠实力去拿。我在想，你说来说去，说白了就是在耍普京。等到普京开足马力，结果跟乌克兰又形成势均力敌，或者哪怕乌克兰稍微弱一点，这个时候特朗普他说他回头他又帮乌克兰一把，那你普京还是赢不了。这个时候普京可以叫欲罢不能，也就是我们老说的加仓，就跟小散加仓一样，不停的加仓，琢磨着一把能回本，结果总是回不来。即便运气好回了本，他毕竟还想多赚一点，所以他也不能停。
结果就在这种思想指导下，又开始赔本，又开始回本，如此反复，本钱越滚越多，损失越来越大。这就是我们从俄罗斯侵略乌克兰刚开始的时候就说了，普京不停的在加仓，不停的把俄罗斯的筹码全部压上，越压越多，就越陷越深，越无法自拔，最后只能走上灭亡的道路。也就是最后只要乌克兰扛住了，只要俄罗斯赢不了，俄罗斯都是崩溃。所以在我看来，欧洲的这些国家，德国、法国、英国，甚至包括美国，他们都在配合玩一场猫捉老鼠的游戏而已，都在调戏俄罗斯，都在忽悠他。毕竟大家都知道，你没有办法派兵直接去攻打俄罗斯，因为他有核武器，你只能消耗他，让他自我消耗。所以你看，特朗普、斯塔默、莫尔茨、马克龙这些人的表现，无非就是让普京一次又一次的误判。当他心灰意冷的时候，给他点希望。泽连斯基说，普京视乌克兰为猎物，如果不打掉这个猎物的牙齿，他就不会罢休。他说，普京的计划没有改变，他真正想要的是整个乌克兰，他绝对不认为乌克兰是一个独立的欧洲国家。普京只有在强大压力下才愿意采取一些缓和局势的措施，否则没门。俄罗斯人无法驱逐一个有数百万人口的国家，尽管他们很乐意这样做，所以他们会摧毁乌克兰的一切文化、历史、人民记忆、独立。俄罗斯大量生产伊朗的沙赫德飞弹零件，并非来自伊朗，而是来自其他国家。我与一些欧洲领导人进行了交谈，他们愿意提供资金帮助，以便我们可以从美国购买爱国者防空系统来对付沙赫德无人机，但这需要得到特朗普总统的批准。最后我们再看一个非常耐人寻味的消息，就这个消息值得大家去推敲。什么消息？说大国更换欧洲事务特别代表，也就是涉乌克兰战争特别代表。周四，大国政府宣布更换欧亚事务特别代表，该职位负责推动外交努力以结束乌克兰战争。新任代表是孙某，这个名字大家自己去查。为什么说换了他好像就耐人寻味？孙某也是资深的外交官，他跟前一任的代表不一样。前一任代表大家知道，他也进行了2轮的穿梭外交，去了欧洲、乌克兰、俄罗斯、法国、德国、波兰，还专门去了乌克兰，看了那个俄罗斯的匕首超音速导弹被击落的那个残骸，去核实了，说这个超音速导弹真的能击落吗？我想大家都看过那个视频。这位欧亚事务特别代表，他是前驻苏联，后来驻俄罗斯的大使，所以大家就天然认为他是亲俄罗斯的。这个不能不说，有那么一点意思。从情感上，从个人经历，他几十年都待在俄罗斯，那对俄罗斯有好感，这个难免。那新换的这个特别代表呢，他是大国驻波兰大使，在波兰待了很多年。你要这么一看，你就发现是不是耐人寻味？把前欧亚事务特别代表换成咱们以前驻波兰的大使，实际上就某种程度上就是态度变化，非常微妙。驻波兰的大使那肯定是亲欧洲的，所以这个值得关注，是不是代表大国在俄乌问题上面有一些微妙的变化？希望是这样。如果真的有微妙变化，那就对俄罗斯来说那不是什么好消息。如果把乌克兰和俄罗斯双方当作天平的两端，往这个天平上加砝码的不光有美国，还有国大国，恐怕跟着需要也往天平的两边加减，这个我们可以慢慢关注。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。